इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल गुरप्रीत सिंह। अज मुख मंत्री भगवंत सिंह मान दे वलों दी सेहत महकमे दे विच नवीआं नियुक्तियां जो ने उन्हां नूं नियुक्ति पत्र दिते गए। नौजवानों नूं तकरीबन तुहानूं दस दईए 371 नवे मुलाजम सेहत विभाग नूं मिले ने, जिस दे विच 271 स्पैशलिस्ट डॉक्टर ने। मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ने इन्हां नूं नियुक्ति पत्र वंडे ते नाल ही यह भी नसीहत दी कि काम दे विच कोई भी कमी जो है वो नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने जानकारी देंदे हुए दस्सिया कि जदों दी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है उदों तो 25,886 नौजवानों नूं जो है नियुक्ति पत्र दिते जा चुके हैं। वख-वख महकमिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जो है वो नियुक्तियां कीतियां जा चुकियां ने। उन्होंने सीधे सीधे यही कहा कि डिग्रियां भी उही ने, डिग्री होल्डर भी उही ने, पर इस बार साडी सरकार जो है, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसकी नीयत जो है बिल्कुल साफ है। वो सीधे सीधे नौजवानों को रोज़गार दे रही है। चोणां तक की जो है वेट नहीं की जा रही जिस तरह के नाल पिछलियां सरकारां दे विच हुंदा आया। उन्होंने नाल ही करप्शन के उत्ते भी सट्ट मारते हुए कहा कि जे कोई भी करप्शन करता भावें वो मेरा रिश्तेदार ही क्यों ना होवे, उसके खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। सो लगातार नौकरियां जो ने पंजाब दे विच दित्तियां जा रही ने नौजवानों नूं। अज सेहत महकमे नूं 371 नवे मुलाजम मिले ने। मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ने होर की कुछ कहा वो भी तुहानूं सुणाउने आ ते उस तो बाद अपनी चर्चा शुरू करें। मेरा इस ऑडिटोरियम दे विच आना जाना लग्या रहिंदा है, क्योंकि असी हर हफ्ते, हर 10 दिन बाद, हर 15 दिन बाद कोई ना कोई जिहड़ी अपॉइंटमेंट्स हुंदियां ने उन्हां दे नियुक्ति पत्र असी दिंदे रहने आ। ये जिहड़ा छोटा जिहा हाल है ये इस गल दा गवाह है कि असी रोजगार दा जिहड़ा वादा कीता सी उहनूं असी किवें हौली हौली पूरा कर रहे हैं। अज दी अपॉइंटमेंट्स नूं मिला के 25,886 टोटल अपॉइंटमेंट लैटर दे चुके हैं विद इन 10 मंथ्स। आज 16 तारीख है, 16 मार्च में सरकार बनी सी, 10 महीने हो गए। सो ये असी क्यों कर पाए, पहला ये क्यों नहीं होया? हो सकता सी असी कोई जादू की छड़ी नहीं असी फेरी। ओही हॉस्पिटल ने, ओही इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओही मरीज ने, ओही लोग ने, ओही डॉक्टर ने, ओही डिग्रियां ने, पर पहला नीयत साफ नहीं सी, पहला ध्यान ही नहीं दिता गया, पहला लोगों की सेहत वाल ध्यान नहीं दिता गया, क्योंकि अपने इलाज तो विदेशों चों कराउंदे सी। इत्थे फिर लोग किस्मत ते छड्डे हुए सी, मरो खपो असी की लेना। हाँ, वोटां वेले तुहाडे कोले आ जाएंगे, उदों तुहानूं असीं तुहाडा मुੱਲ पा दांगे किन्ना हैगा तुहाडा। पहला भुखे रख लो, बाद रोटी दे के उत्थों काम ले लो, आसान कर दो, उहदे उत्ते आसान कर दो। सो ये हुण नहीं चलना। पहला क्वालिटी एजुकेशन, पहला हैल्थ डिपार्टमेंट दे विच क्वालिटी दे इलाज साडे वर्ल्ड क्लास, ते नाल फिर जिहड़ियां डिग्रियां कीतियां उहदे मुताबिक जॉब, ना कि MSc करके, BSc करके, M.Tech करके आपां कोई 4th क्लास की कोई डिग्री वास्ते भी अप्लाई करिए कि यही दे दो जी। हाँ, हुंदा है। एक मैं अखबार च पढ़िया PN दी 2 पोस्टां निकलियां, 15 लाख बंदियां ने अप्लाई किया देश चों, और मैट्रिक वो वास्ते क्वालिफिकेशन सी मैक्सिमम, कोई भी मैट्रिक नहीं सीगा। PhD, MSc, BSc, मतलब आ हालत है साडी। आम तौर पर जो डिग्री दी जाती है काला गाउन पा के तुसीं भी डिग्रियां लईआं होणीआं तो मन्निया जाता है कि वह स्टूडेंट की लाइफ का सब तो खुशी भरा दिन होंदा है। पर मैं उन्होंने उल्टे पासे सोचदा कि जो डिग्री लैके थल्ले आ जाता है, सब तो वध धक्के ते स्यापे उदों ही शुरू होंदे ने कि हुण कित्थे जावांगे इहनूं लैके डिग्री नूं, इस डिग्री नूं लैके कित्थे जावांगे, हुण चलू भी कित्थे, जो सारा तो बंद कर रखे सरकारां ने।
ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ? ਉਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬਾਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਟੈਚੀ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਪੇਟੀਆਂ 'ਚ, ਸੰਦੂਕਾਂ 'ਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਓਵਰਏਜ ਹੋ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਮੰਗਦੇ ਓਵਰਏਜ ਹੋ ਗਏ। 37 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਜੇ 5-6 ਸਾਲ ਨਾਰੇ ਲਾਏ, 31 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ, ਓਵਰਏਜ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੇਟ ਲਤੀਫੀ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ। 6000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ जुड़े ने, बीजेपी वालों संजय कपूर साडे नाल जुड़े हुए हैं, कांग्रेस वालों सुखवीर मनावाली साडे नाल जुड़े ने, जबकि श्रोमणी अकाली दल वालों बलराज पट्ठल साडे नाल जुड़े हुए हैं। तुहाडे सारे मेहमानां दा बहुत बहुत स्वागत है। शशिवीर, जे गल कीती जावे, लगातार सरकार वालों उपराले कीते जा रहे हैं नौजवानों नूं रोज़गार देण दे। असीं पिछली वार भी जो है उदों गल कीती सीगी कि रोज़गार देण दे विच सरकार लगी हुई है ते अज भी सीएम दे वालों दी इह कहा गया कि असीं तकरीबन इन्हां 8-9 महीनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25,886 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? शशिवीर ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੰਜੇ ਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਿ 25,886 ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। देखो, ऐसा है कि मैं लास्ट टाइम ही 2-3 दिन पहले ही विषय ते चर्चा हो रही सी है जे सरकारी नौकरियां देंदे पे अच्छी गल है, पर समस्या पता की आ रही है कि जो गल है कहंदे पे है ना वो प्रैक्टिकली होंदी नहीं पई। इन्होंने 6000 टैंपरेरी इंप्लॉय की गल हुण कीती है 3 दिन पहले कि उन्हां नूं आपां नौकरी देवांगे। मार्च के महीने च इन्होंने 35,000 टैंपरेरी इंप्लॉय की गल कीती सी। मतलब कि दोनों मतलब कि फिगरां दे विच ही फर्क आ गया, किते 35,000 तो 6,000 की फिगर ते पहुंच गए है। सो जो गल कहंदे पे ने गल दा तथ्य ते आधारित नहीं की, सिर्फ हवा च गल्लां करदे पे है। संजय जी, शायद मैं उदों भी तुहानूं टोकिया सीगा, अज फिर टोकांगा। सरकार ये कह रही है फेज वाइज है, ठीक है, हले 6,000 की गल करते पे, हौली हौली 35,000 हले तो 4.5 साल पे ने, हले तो 25,886 नूं तां दे भी दिता, अंकड़ा वो जारी कर दिता गया सीएम दे वल्लों दी। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਂਦੀ 35,000 ਦਾ ਐਡਾ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡੋ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 35,000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਆਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 35,000 EMPLOYE ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਸੰਜੇ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ, ਪਰ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਾ ਓਵਰਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਵ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ MSME ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਾਲ ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਵ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਨਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਡਿਊਸਿਵ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਬਣੇ, ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਨਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਡੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੀ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ, ਜੇ ਉਹ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸੀ ਔਰ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਜੇ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ਸ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਨੇ ਖੁਦ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 25,886 ਜਾਂ 85 ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 25,886 ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਈ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਪੀਰੈਂਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਸੋ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਸਾਧਨ ਹੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਾਟਾ ਨੇ ਵੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਜੇ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸੰਜੇ ਜੀ ਆਪ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲਾ, ਲਾਸਟ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਸੰਜੇ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੰਡੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖ ਲਓ। ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈ ਜੋ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਿਪਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ 2 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ। ਸੋ ਬੜਾ ਗੁੱਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ, ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਲਾਸ 4 ਜਿਹੜੇ EMPLOYEE ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਟੈਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਵੀਰ ਮਨਾਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਬਕਾਇਦਾ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਰਕ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਉਡੀਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੇਗੀ। ਬਸ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ।
ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਔਰ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਪਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 673 ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ 27000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ 24000 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਹੋਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਪਏ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਆ ਔਰ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟਣੀ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਤਾ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ, 28 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਰੇਤਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਜਾਂ ਕਮੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰੋ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ। ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ। ਬਲਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਹਫਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹਫਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰਸ ਆਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ, ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸੇਮ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੋਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ, ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਕੱਲੇ ਆਪਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ 14 ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ MBBS ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਉੱਥੇ 14 ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਤੇ 7 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ BMW ਉਡੀਕੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦੋਂ BMW ਆਊਗੀ, ਕੰਪਨੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਯੂਪੀ ਯੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਯੂਪੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾ ਪੈਨ ਚਲਾਇਆ, ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਏਮਜ਼ ਵਰਗੇ ਹਸਪੀਟਲ, ਹੋਮੀ ਬਾਬਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਘ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਅਣਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਹੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਸਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਅੰਕੜੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਕੜੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੰਕੜੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਅਗੇਂਸਟ ਵਿਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵੇ ਨਾਲ ਭੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੰਡਦੇ ਪਏ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਅਗਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਸੀਐਮ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜੋ ਘਰ ਘਰ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। 3000 ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਬਾਕੀ 24000 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਜੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਹੋਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਨਟ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜੀਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 75 ਖੋਲ ਲਏ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ 100-200 ਵੀ ਖੋਲ ਲਾਂਗੇ, 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1000 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਖੋਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਪੂਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਡਾਕਟਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਰੈਦਰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪੰਪਿੰਗ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਇੰਨੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਸਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਾ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 41 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਸਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਭਾਰ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਉਹੀ ਕਲੀਨਿਕਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਕਹਿ ਹਟੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾ ਜਾਏ ਬਗੈਰ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਪਦੇ ਅਲੱਗ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਪਰਪਸ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1050 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓਗੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 500 ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ 500 ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ। ਸੋ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਲਾਈਨ ਟੂ ਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਨ ਟੂ ਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਈਏ, ਚਾਹੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਅੰਕੜਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹੈ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ 36,000 ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਰਹਿ ਵੀ ਗਏ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2,30,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 70 ਤੋਂ 80,000 ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ BMW ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋਖਲਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਦਾ, ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 3 ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ 3 ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਂ ਫਾਈਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਭਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ, ਹਜੇ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਆ, ਲੋਕ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਰੰਗਦਾਰੀ, ਫਰੌਤੀ, ਗੋਲੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਹੋ ਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਆ। 28 ਰੁਪਏ ਰੇਤ ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਹੋ ਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚੰਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਔਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਰਾਜ ਪੱਠਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੱਠਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੀ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਰੁਕੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਸਰ,
ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਨੈਚਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ। ਨਿਤ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਆਏ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਏ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਫਰੋਤੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੇਫ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੂਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ, ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਰੇਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਕਰਮੰਦ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹਰ ਮਾਪਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੇੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਕਹਿ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਡਰ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸਿਰਫ 1000 ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, 2000 ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 500 ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਫੁਲਫਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੋ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਪਟਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਾੜੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੁਪਿਆ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੰਗਾਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਰੱਗਸ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ 'ਚ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਫੈਲਿਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਛਿਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਚੁਣੌਤੀ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਵੰਡੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜੇ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਕੇਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੰਡਿਆ, ਕਲਾਸ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੌਪ ਨੋਚ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਜਸਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋਏਗੀ ਸੰਜੇ ਜੀ, ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋਏਗੀ ਸਪੀਡ, ਤਾਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਜੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਰੁਕਿਆ ਜਾਵੇ? देखो, मैं कुछ हद तक शशि जी की गल नाल एग्री करना कि रोजगार एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जे यूथ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਰੁਕੇਗਾ।
ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੱਤੇਵਾੜ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੈਨਸਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਔਰ 1000 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਸ ਪਾਰਕ ਚ ਆਣੀ ਸੀ ਔਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਖੋਲ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਇੱਕ 1000 ਏਕੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਟੋਟਲ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਜਰਮਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਦੀ ਚੇਨਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਯੂਪੀ ਚ ਜਾ ਕੇ 2,30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਸੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਔਰ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏਗਾ? ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਵਨਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧਣਗੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਡਰੱਗਸ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਜੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਦੇਖਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਟਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਦਿਨ 7 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉनको ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਸਿਰਫ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਕਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਜੋ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਐਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 25,886 ਟੋਟਲ अपॉइंटमेंट लेटर दे चुके हैं विद इन 10 months। आज 16 तारीख है, 16 मार्च में सरकार बनी सी, 10 महीने हो गए। सो ये असी क्यों कर पाए, पहला ये क्यों नहीं होया? हो सकता सी, असी कोई जादू दी छड़ी नहीं असी फेरी। ओही हॉस्पिटल ने, ओही इंफ्रास्ट्रक्चर है, ਉਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ।
ਸੋ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਖਵੀਰ ਮਨਾਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਲਰਾਜ ਭੱਠਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਲਰਾਜ ਜੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਤਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਣ? ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਯੂਥ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਥ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਵੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੱਥੇ ਖੋਲੇ ਵੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਡਜਸਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕੋਈ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ USA ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਗੇ,
ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ 40-40 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ, ਡੌਂਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਜਾਨ ਆਪਣੀ ਰਿਸਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਤੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਤੇ ਚੁਟਕੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਫੇਸ ਬਾय ਫੇਸ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫੇਸ ਬਾय ਫੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਜੇ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਕਲੀਅਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੰਜੇ ਜੀ ਕੋ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ 2 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਰੱਖ ਦੇਣ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰਾ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ MNC ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਟਾਟਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਖੁਦ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਐਫਰਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੀ ਕਿ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡੋਂਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕ 40-40 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਡਾਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਲਾਸਟ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਹੰਡਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੰਡੇ, ਕਿੰਨੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੰਡੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੜੀਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਸਕਣ। 4 ਸਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਕੜੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਜੇ ਇੰਨੇ ਅੰਕੜੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਸੀਗੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜਾ ਦੋਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੈਡਮ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜਾ ਦੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਲ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੀ ਖੜੇ ਕਰਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਰੇਲ ਵੇਚਤੀ, ਸੇਲ ਵੇਚਤੀ, LIC ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣਗੇ? MNC ਇਹਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈ ਤੇ ਹੈ, 8 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਲਾਂਟ ਖੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸੰਜੇ ਜੀ ਨੂੰ, ਦੱਸੋ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਹਰ ਸਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੰਡੇ? ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਜੇ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ। ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੋ ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ USA ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ USA ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ?
ਤੁਹਾਡੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਗੱਦੀ ਛੱਡੇ, ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਉਤਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਅੱਜ ਭੈਣਾਂ ਫਿਰ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੰਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰੱਗ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਬੋਲੀ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ BMW ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਬਾਰੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੁੱਛੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ USA ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਡੇਲੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਸਪਾਰੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਡਿਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਕਈ ਆਪਣੇ ਲੋਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣੀ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੋਹੜੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਹੜੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਕਜ਼ਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਡਰ ਕੇਸਿਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾ ਲਓ। ਸੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਿਆ, ਕਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਵਾਂ ਤੇ ਵਧਿਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਰਿਹਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਫਰੋਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀਗਾ, ਡਾਟਾ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਆਪਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਸ਼ੋ ਪਿਛਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਫੈਕਟਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੰਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਸੰਜੇ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੀ ਅੰਕੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖਰ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਮੰਗ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਮੰਗ ਲਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਸਿਨਾਰੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਓਵਰਆਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਤਾ ਤਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣੇ ਪਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਔਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਕਿਉਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਅੱਜ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠੇ ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਜੀ ਸਰ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, NRI ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਜੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ, ਬਲਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜੋ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ
25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।